ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Sir, Venkat Bhatt, sir, I represent the Times of India. Sir, I just one question is, like, you've seen Mysore, you've known Mysore. Are you happy with the fact? Are you happy with the amount of industrial growth that has happened in Mysore over the past few decades? Because Mysore has got great potential, but are you personally happy with the amount of industrial growth that has happened in Mysore, sir? Sir, you, sir, Narayana Murthy, sir. No, I was not born in Mysore. I was born in Shikar, which is in Goa district. I spent my years from 59 to 67. But Mysore is clearly the place where I spent maximum years in my life, so I have a special attachment to Mysore. Now, on your question, I think Mysore is a beautiful city, one of the most beautiful cities in Mysore, Jaipur, perhaps to rank among a few of the excellent cities. And I being from Karnataka, I have a special appreciation for Mysore. So my view is, it is not necessary that Mysore becomes a manufacturing center. It's not necessary that there are a lot of companies operating here. Mysore could become like Silicon Valley. Silicon Valley, there is hardly anything here, right? There are only ideas, there are venture capitalists, and there are lawyers, there are accountants, etc. One model that can be tried is to make Mysore like the Silicon Valley of India. It's so near Bangalore. It's only 1.5 hours, by the highway from Bangalore outskirts. It's a clean city. It has, a lot of educational institutions. So perhaps we can then give a lot of attention to institutions like Myra Business School, which is doing such a good job. And then say, we will make Mysore the Silicon Valley of India. Why not? So I'm not saying that is the only model. However, it is the requirements for software services company to move to Bangalore, from Bangalore to Mysore, has been, one, they want lots of English medium schools. Second, they want jobs for spouses. Third, they want lot of international quality hotels and restaurants. Because at the end of the day, in our industry, in spite of the best efforts that we have undertaken, about 35 to 40% of the people come from outside the state, and they want jobs for their children. Not jobs. They want education for their children in English medium school. So if we increase, there is already Sudhanva Dhananjaya's excellent school. There is National Public School here in Mysore. We need more. So I think that's one model if you want to bring more and more software services. People, as you know, Infosys was the first software company to come here in 23 years ago. You don't see, of course, Sudhanva is here. Other than Infosys and Sudhanva, there is no other company that has come to Mysore. You have to ask a question. You have to talk to them. Why have you not come to Mysore? Their answer would be whatever I say. I think this is a beautiful city.
that it has lot of advantages in education. One model to look at would be that we will make it the intellectual center for entrepreneurship in the country. That's what I would say. Because for the last 23 years, in spite of all the effort, nothing has happened. Not even software services companies have come here. And no major software has come other than right? So how do you think the government has been, helping out the software companies or maybe any kind of industries to have their bases in Mysore or Bangalore or any other cities in Karnataka? No, your question I'm not very clear. What? No, he's asking is that what support the government has to do to ensure that Mysore also gets the attention. I think government has done whatever is needed. It's not really in government's core. It is, now the highway it takes only 1.5 hours to come from Bangalore outskirts to Mysore. You can't get anything better than that. Similarly, as I said already, if there are more and more English medium schools, if there are job opportunity for spouses, and if there are some international hotels, because they have to come and stay. I mean, there may be one or two here, but probably they may, you may want to increase that. These are the only things. The government doesn't have to spend too much money to do that. They need to talk to various groups involved in these areas that I spoke about, and it will happen. So, how do you rank, especially our state, when it comes to east to do business? I don't know, because I'm not an expert in that area. I will not be able to answer that. And it will be wrong of me. ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯಿಂದಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಇರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪಾರಂಪರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬರೋದು ಅದರಿಂದ ಇದರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಕಲ್ಚರು ಮತ್ತು ಇರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ನವ ಉದ್ಯಮ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಇದು ಅದರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ So out of 132 heritage buildings in Mysore city, nearly 60 to 70% buildings, old buildings, are most elaborated condition now. The heritage department has identified these buildings to immediately restore. So in this view, what is your opinion? Because the oldest ಅದು buildings ಯಾರ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾಯಾಗಲಿ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಅವರು ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಅದು ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, 250 GI ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅವಾಗ ಇತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಇದ್ದಾಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 250 GI ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಭಾರತಿಗೆ ಅದರ ಪಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ 40-50 ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ
ಇಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಭಾಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ರಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಸಮಾಜ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು GI ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆದು. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಇಶ್ಯೂ ದೇವರಾಜ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, 2008 ಶುರುವಾಯಿತು ಇದು. ಹಿಂದೇನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಾಲನೆ ಆಗಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. 2008 ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಬಂದು ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2015 IIT ಮಡ್ರಾಸಿಂದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವರುಣ್ ಪ್ರಕಾಶಿಂದ ಇದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರೋದು ಇದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೆಡವಿ ಬೇರೆ ನೀವೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗೆ ಕಾರಣ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೀವು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೇಸನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ನೋಡೋಣ, ತೀರ್ಮಾನ ಆದ ನಂತರ ಇದು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೀಸ್ 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 Yes, sir, I have to leave. Thank you. Right, sir. You send me your email. I have sent it to the gentleman who is company. Thanks. Thank you. Sir, Thank you. Thank you. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟು ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ 50-60% ಅಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸರ್ಕಾರದ ಆದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಮುಂಚಾದಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರು, ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಬರೀ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯ. ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದೇ ಒಂದು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಏಕತೆ ತರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಲನೆಗೆ ಅಂತ. ಮೈಸೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹಳೆ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ಈಗ ಮಧುವನ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮಧುವನ ಅದು ಆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಕಚೇರಿಗೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಈಗ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ನೀವು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗೆ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು 2 ಉಪಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಶುರುವಾಗಿರುವ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎರಡನೇದು ಸೈಬರ್ ವರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಅಂದರೆ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಬೆಳೀತಾ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಂದರೆ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ.
ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೈಸೂರು GI ಟ್ಯಾಗ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಶುರು ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೌಶಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದ, ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸೊರಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲಕನೇ ನಡೆದಿರೋ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗಲೇ ನಾವು ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. So from the bherunda foundation, you have any future plans other than what you are doing now? Adhe, currently as I said, our hands are full with these two initiatives. We want to, the passion was to bring an economic driver to Mysore, and then which is cyber security as a center for Mysore, and now extending to that with all the startup potential and agri-tech, food tech, hospitality, tourism, all of these areas also we should capture. We started the Center for Excellence in Entrepreneurship. Family business is a very new business in India. Only 300 odd families have taken up such initiatives. There is tremendous potential for philanthropy, for supporting of culture, arts, and also setting up more funds for new entrepreneurial ideas and new innovative ideas via family offices. So this, I think Mysore can play very well because culturally the family unit, what is our Indian system, is very prevalent in Mysore. So we can meld both together and do it here. So right now, as a foundation, my hands are full with these two initiatives. Certainly one of my passions is wildlife and wildlife conservation, and there are some ideas there which are very nascent. If probably within the year's time when we are able to develop it to the potential it has, we'll certainly take that forward as well. Other areas of focus are obviously the arts and culture. In particular, Mysore style of painting, I think there is not much being done to promote it and to make sure local artisans are also have a good platform and a good gallery to do such things. That is an active area my wife is also working in. So these two are two potential things which will probably take fruition once they are developed into good ideas. ಸರ್, ಈಗ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಧದ ಸ್ಯಾಂಡ್ಲ್ವುಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಜಿನೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೇ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಆ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಯಾವುದೋ ಜಿನೈನು ಆ ಥರದಕ್ಕೇನೆ ಲೈಕ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್. ಟ್ಯಾಗು ಬರೋದೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಇದು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರನೇ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ, ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಗೂರು ಏನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಸೂರಿಂದಾನೇ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂತ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದು GI ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಲೆಲ್ಲ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅವರು GI ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾರೆ ಡಬ್ಬ ಮೇಲೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಇದು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ.